నమస్కారం, మీరు చూస్తున్న టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం వెల్చాల గ్రామం అభివృద్ధిలో ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా అవార్డు గ్రహించడమే కాదు, సర్వదేవతలు కొలువు తీరిన పుణ్యక్షేత్రంగా కూడా మారనుంది. అనేక దేవతల గుళ్లను ఈ గ్రామంలో నిర్మించడమే నిదర్శనం. వివరాల్లోకి వెళ్తే గ్రామ పెద్దలు, రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు, మాజీ సర్పంచులు వీర్ల ప్రభాకర్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో శ్రీ కనకదుర్గాదేవి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన, ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన ఇత్యాది కార్యక్రమాలను వేద పండితులచే గ్రామ పెద్దల, గ్రామస్తులందరి సమక్షంలో ఆగస్టు 6, 7, 8 తేదీలలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను చేపట్టి నిర్వహిస్తున్నామని, గ్రామస్తులందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అన్నదాన కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నామని వారు అన్నారు. ఇత్యాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఆహ్వానితులైన అన్ని దేవుళ్లు ఒకే చోట కొలువు తీరిన మా గ్రామానికి రావడానికి కరీంనగర్ కు కూతపెట్టు దూరంలో సౌకర్యవంతమైన రోడ్లను కలిగి ఉందని, కాబట్టి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో గుళ్లను నిర్మించి వేద పండితులచే ప్రాణప్రతిష్ఠలు గావించబడిన నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని, శివాలయంలో కనకదుర్గామాత ఆలయంలో, రామాలయం, ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాల్లో 400 ఏళ్ల నాటి ప్రాచీనమైన ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆలయాల్లో కొలువు తీరిన దేవీ దేవతలను దర్శించుకుని పునీతులై తిరిగి వెళ్లవచ్చునని అన్నారు. నేడు దుర్గామాత విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం రామడుగు మండల మాజీ జెడ్పీటీసీ శ్రీమతి వీర్ల కవిత వెంకటేశ్వరరావు గారు ప్రత్యేక హోమ పూజలలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి పెద్దలు వీర్ల ప్రభాకర్ రావు గారు, వేద పండితులు, మాజీ సర్పంచులు నరసింగరావు గారు, కాడ శంకర్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది. వారి మాటలోనే విందాం. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు, ప్రముఖులు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఆగస్టు 6, 7, 8 తేదీలలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నామని ప్రజలు తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया भजगर्ब्रह्मवत्तदेन महान् कीर्त्या अन्ननिञ्जात् तद्व्रतं महान् भवति प्रजया भजगर्ब्रह्मवत्तदेन महान् कीर्त्या अन्नगोराद्धम् अन्नतोऽस्मान्नगोराध्यते य एवं वेद क्षेम इति भाति योगक्षेम इति प्राणापानयोः आज्ञाः पतदैवीः बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजापतिरमृतानन्दयज्ञपत्ने सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मः इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत सम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिवार इत्युपासीत पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रियाः प्रातव्याः अयस्तायं पुरुषे यस्तासामादित्ये स एकः त्रय एवं विदो अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य ओमन्नादः अहद्विष्णो भगवदः आमस्मिप्रथमजारुभास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाहि यो मादनातिथैरे मम अहमन्नमस्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभव सुवर्णज्योतिः येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यपि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व सुदपोदप्यत सुदपस्तत्वा अन्नं ब्रह्मेतिभ्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ब्रह्मेति सुदपोदप्यत सुदपस्तत्वा प्राणो ब्रह्मेतिभ्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि
जीवन्ति प्राणं वयञ्जपि संविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं वितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगोहोवाच तपसा दैवीः रुद्रेर्वृष्टो फलमिति विद्युति यश इति पशुषु योगिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमिथ्याकासङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्यीकामरोप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नाथो अमृतस्य नाहि यो मा ददाति सविदेव मा य एवं वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै युष्मगो भुवना असद प्रथमो देव्योऽभिषतो महेदुश्च सर्वाण्यं भयन् सर्वाश्रयादुधान् कृष्णवीणाय धावने सुत्वां पदये नमः नमस्सामानाय व्याधिनीनां पदये नमस्कृणाभ्यो दिनालोदभ्यो विष्णुना नमो नमो दिवभ्यो नृत्यञ्जलभ्यर्थगन्धानां पदये नमो नमो श्रीजने गिरिधराय गोविन्दानां नमो नमो नमः दन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यः नमो नमः आदित्यभ्यो अग्निष्टमे कर्मष्टमे कष्टमे तोज्यष्टमे बाजा वाला मुंदर बाजा वाला मुंदर पక్కకు రా ఇక్కడ గ్రామస్తులతో కలిసి పెద్దలు ప్రభాకర్ రావు గారు ఈ సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడడం జరిగింది. వారి మాటలోనే విందాం. ఈ వెలిచాల గ్రామంలో పురాతనమైన శివాలయం ఉండేది. శివాలయం దాదాపు ఒక 400 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించబడి అటువంటిది శిథిలావస్థలో ఉండే సందర్భంలో గ్రామస్తులంతా కలిసి మనకు శివాలయం శిథిలావస్థలో ఉన్నది, దాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయడానికి మనం పూనుకుంటే బాగుంటుందనే సలహా ఇవ్వడంతో గ్రామస్తుల సహకారంతో అక్కడ పునర్నిర్మాణం నిర్మించే అవకాశం లేనందున ఈ స్థలం ఎంపిక చేసుకొని శివాలయం నిర్మించి దాదాపు 14 సంవత్సరాలు గడిచినది. తదుపరి గ్రామంలో కనకదుర్గాదేవి మట్టి విగ్రహాలతో పూజించేవారు. దాని వలన కొంత ఈ మట్టి విగ్రహాలు వాడొద్దనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకు నిర్ణయానికి వచ్చేసి గ్రామస్తులంతా కలిసి ఒక కనకదుర్గాదేవి ఆలయం కట్టాలనేది ఒకటి గ్రామస్తులంతా తీర్మానం చేయడంతో వారి సహకారంతో కనకదుర్గాదేవి ఆలయం నిర్మించబడి ఇప్పటికీ 8 మాసాలు జరిగింది. నిన్నటి నుండి అంకురార్పణ జరుపుకొని ఈరోజు పాలాభిషేకం, తదుపరి ధాన్యవాసం రేపు పూర్తి చేసేసుకొని మధ్యాహ్నం 12:45 నిమిషాలకి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం, అమ్మవారికి ప్రతిష్టా కార్యక్రమం
తదుపరి ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన పూర్ణాహుతితోని ముగింపు రేపు 2:30 సాయంత్రం వరకు ముగింపు జరుగుతుందనేది. మీ పేరు చెప్పండి సార్. నా పేరు వీర్ల ప్రభాకర్ రావు, శివాలయం ట్రస్టీ మెంబర్. థ్యాంక్ యూ సార్. సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. ఈ యొక్క వెల్చాల గ్రామంలో, వెల్చాల గ్రామం అంటేనే దేవాలయాలకు నిలయము, తర్వాత నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంతో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి యొక్క వెల్చాల గ్రామంలో భగవత్ కృపతోని, అమ్మవారి సంకల్పంతో ఇక్కడ వెలిసినటువంటి ఈ సోమేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఒక దుర్గా అమ్మవారి గుడి ప్రతిష్ట చేయాలనే సంకల్పం, ఆ సంకల్పం అమ్మవారి సంకల్పంగా తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు, దాతలందరూ కూడా ఆ యొక్క దేవాలయ నిర్మాణాన్ని చేయడం జరిగింది. గత మార్గశిర మాసంలో ఈ యొక్క దేవాలయానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. అమ్మవారి దయతో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా 7-8 నెలల్లోనే ఈ యొక్క దేవాలయం యొక్క నిర్మాణం అనేది పూర్తయింది అమ్మవారి కృపతోని. అట్లనే ఆ అమ్మవారి దయతోని మా వెలిచాల గ్రామస్తుల అందరి అదృష్టం ఏంటంటే, శ్రావణ శుక్రవారం నాడు, అంటే పౌర్ణమి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు అందరూ కూడా వరలక్ష్మి శుక్రవారంగా భావించి ఆనాడు పూజలు, వ్రతాలు, లక్ష్మీ పూజలు ఇత్యాదులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. మా అందరి అదృష్టంతో అదే నాడు ప్రతిష్ట ముహూర్తం నిర్ణయం చేయడం జరిగింది పండితుల ద్వారా. ఆ అదృష్టాన్ని మేము చాలా గొప్ప వరంగా మేము భావించి ఈ 3 రోజులలో, ఈ 6, 7, 8 తేదీలలో ప్రతిష్ట చేసుకోవడానికి సంకల్పం చేసుకున్నాము. నిన్న 6వ తారీఖున గణపతి పూజ, వైదిక పుణ్యావాచనం, రక్షాబంధనం, వృత్తికరణ, అఖండ దీప స్థాపన, యాగశాల ప్రవేశము, తర్వాత నవగ్రహ యోగిని, క్షేత్రపాలక, వాస్తు, సర్వతో భద్ర మండప ఆరాధనలు, అగ్నిమథనము అయిన తర్వాత మూలమంత్ర హోమాలు, గణపతి హోమం, నవగృహం ఇత్యాది అన్నీ కూడా చేసుకున్న తర్వాత నిన్న సాయంత్రం పూట జలాదివాస కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాము. అమ్మవారిని నీళ్ళల్లో పడుకోబెట్టే కార్యక్రమం నిన్న అయిపోయింది. ఈరోజు ఉదయం పూట ప్రాతకాల పూజలు, వేదస్వస్తి, తర్వాత మూలమంత్ర హోనాలు అయిన తర్వాత అమ్మవారికి క్షీరాదివాసం, పంచగవ్యాధివాసం, మహాస్నపనం, వివిధ ద్రవ్యాలతోని అమ్మవారికి అభిషేకం ఇప్పుడు చేయడం జరుగుతుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు సాయంత్రం కూడా శయ్యాదివాసం, పుష్పాదివాసం, ఫలాదివాసం, ధాన్యాదివాసం ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసుకునే హారతి మంత్రపుష్పంతో ఇవాళ కార్యక్రమం పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగనే రేపు 8వ తారీఖు వరలక్ష్మి శుక్రవారం రోజున కూడా యథావిధిగా ప్రాతకాల పూజలు, వేదస్వస్తి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాసాద వాస్తు, ప్రాసాద న్యాసము, గర్తన్యాసం, ధాతున్యాసం, బీజన్యాసం, రత్నన్యాసం ఇత్యాదులన్నీ కూడా చేసుకొని మధ్యాహ్నం పూట 12 గంటల 19 నిమిషాలకు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రయుక్త తులాలగ్న పుష్కరాంశ ముహూర్తమున ఆ యొక్క అమ్మవారి యంత్రస్థాపన అనేది చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా విగ్రహ ప్రతిష్ట, ప్రాణ ప్రతిష్ట, బలి ప్రదానం, పూర్ణాహుతి, మహదాశీర్వచనంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేది పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క అమ్మవారి దయతోని అందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారి ప్రాణ ప్రతిష్ట, విగ్రహ ప్రతిష్టలో పాల్గొని అందరూ కూడా ఆ యొక్క అమ్మవారి సేవలో పాల్గొని అందరూ కూడా అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాలని ఆ యొక్క అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తూ జగదంబ విశ్వపాలిని మాతాకి జై. నిన్న, ఈరోజు, రేపు వెలిచాల గ్రామంలో దుర్గాదేవి ప్రతిష్ట మహోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. గత సంవత్సరమే గ్రామ ప్రజలందరూ మరి ఇక్కడ కనకదుర్గ ఈ దేవాలయం ముందే ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిష్ఠించి నవరాత్రి ఉత్సవాలు అనేటివి జరుపుకుంటున్నారు. అదే సందర్భంగా మరి ఇక్కడ దేవాలయాలన్నింటికి పునరుద్ధరణకు కానీ నిర్మాణానికి కానీ ముందుండే సోదరుడు వీర్ల ప్రభాకర్ రావు గారి ఈ ఆధ్యాత్మిక
గ్రామాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రామంగా మార్చడానికి దేవాలయాన్నింటినీ ఒక ఆధ్యాత్మిక శోభ గ్రామాన్ని ఈ దేవాలయం ద్వారా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కానీ, ఇక్కడ సోమేశ్వర స్వామి, మరి ఇప్పుడు కనకదుర్గ దుర్గాదేవి ఒక దేవాలయం ఉండాలి. మరి ప్రతి సంవత్సరం జరిగే నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఆ దేవాలయంలో జరుపుకుంటే బాగుంటుందని ఇక్కడి ప్రజలందరికీ కూడా అదొక కోరిక. మరి ఆ కోరిక 6-7 మాసాల్లోనే గ్రామ ప్రజలందరూ ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ దేవాలయాల్ని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ గ్రామానికి ఎంతో మేలు జరిగే అమ్మవారి చూపు అనేది మన గ్రామం మీద ఉంటుంది, ప్రజలందరి మీద ఉంటుంది. గ్రామం సుభిక్షంగా ఉండడానికి అమ్మవారి చూపు అనేది మన మీద, మన గ్రామస్తులందరి మీద ఉంటుందనేది నమ్మకంతో, ఎంతో భక్తి నిష్టతోని, శ్రద్ధాశక్తులతోటి అందరం ఈ ప్రతిష్ట ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మరి ఈ సందర్భంగా రేపు జరిగే ఉత్సవానికి కూడా కుంభాభిషేకం అనేది జీవితంలో అంటే ఎవరో నేను ప్రవచనకర్తలు చెప్పగా విన్నాను, ఒక 12 అయినా కుంభాభిషేకాలు చూడాలని జీవితంలో. మా గ్రామంలో ఇటు సోమేశ్వర స్వామి కానీ, ఈ దుర్గాదేవి కానీ 2 కుంభాభిషేకాలు అవుతున్నాయి. మనం ఎక్కడికో పోయి చూడాలంటే చూడలేము. గ్రామంలోనే జరుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రతిష్ట ఉత్సవాల్ని మొత్తం జనం, అంటే ఈ గ్రామమే కాక చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా హాజరై ప్రతిష్ట ఉత్సవాల్ని, కుంభాభిషేకాన్ని దర్శించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మనందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని గ్రామానికే కాక చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు మరి ఇట్లా దుర్గాదేవి ఆలయాలు అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి మన ప్రాంతాల్లో. మరి ఇక్కడ మన దగ్గరే ఈ ఆలయం ఉండడం అనేది, ఆలయం ప్రతిష్ఠించడం అనేది గ్రామస్తులందరికీ అదృష్టం. ఇంతకుముందు కూడా మనకు సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రతిష్ఠించడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి మనకు శివరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా మన గ్రామం నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎంతోమంది వ్యయ ప్రయాసాలు కూర్చి వేములవాడకు కానీ ఇతర శైవాలయాలకు పోవాలంటే మరి ఆరోగ్యపరంగా సహకరించని వాళ్ళు, ఆర్థికంగా సహకరించని వాళ్ళకు ఒక మంచి ఇక్కడ శివాలయం ద్వారా చాలామంది శివభక్తులు, గ్రామ జనాభాలో 75% శివభక్తులే ఉంటారు. వాళ్ళందరూ వేములవాడకు దర్శనానికి వెళ్తుండే వారికి ఒక మంచి సౌకర్యం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు అదేవిధంగా దుర్గాదేవి మన గ్రామంలోనే ప్రతిష్ఠించడం వల్ల మనకు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఏ విజయవాడకో ఇంకెక్కడికో వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్ళే అవసరం లేకుండా ఇక్కడున్న భక్తులందరికీ ఒక సౌకర్యం ఏర్పడ్డది. అటు నరసింహస్వామి ఇది కానీ గ్రామంలో ఇంకా హనుమాన్ దేవాలయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏ అవసరానికైనా ఏ దేవుని దగ్గరికి పోవాలన్నా అన్ని దేవాలయాలు ఈ గ్రామంలోనే ఏర్పాటవుతున్నాయి. దీనికి అందరం కూడా చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. వెలిచాల గ్రామానికి ఒక ఆధ్యాత్మిక శోభ ఈ దుర్గాదేవి ప్రతిష్టం జరుగుతుంది. అందరూ గ్రామంలోని భక్తులు, ప్రజలందరూ కూడా అందరూ ఈ సౌకర్యాన్ని, ఈ ప్రొద్దున రేపు జరిగే ప్రతిష్టలో అందరూ పాల్గొని అమ్మవారి భక్తికి, అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరుతున్నాను. ఆదిశక్తి అయినటువంటి అమ్మవారు దుర్గామాత ప్రతిష్టాపన 6 తారీఖు నుండి 6 తారీఖు, 7 తారీఖు, 8 తారీఖు వరకు ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి వెల్చాల గ్రామ ప్రజలు కాదు, మండల గ్రామ ప్రజలు, జిల్లా గ్రామ ప్రజలు అందరూ హాజరవుతున్నారు. ఇంకా ఎక్కువ అతి పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావాలని కోరుకుంటూ, నా పేరు శంకర్, ఎక్స్ సర్పంచ్ వెల్చాల. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు ఆల్ ఫోర్స్ కాలేజెస్ కరీంనగర్, పారమిత స్కూల్స్ మంకమ్మతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, ఎస్విజేసి కాలేజెస్ తిలోటపల్లె కరీంనగర్, తేజస్ కాలేజెస్ అండ్ డిఫెన్స్ అకాడమీ కొత్తపల్లి కరీంనగర్, శ్రీ చైతన్య కాలేజెస్ కరీంనగర్, సెయింట్ జార్జ్ ఇంటర్నేషనల్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్ కొత్తపల్లి, ప్యారడైజ్ స్కూల్స్ రేకుర్తి కరీంనగర్, మానేర్ స్కూల్స్ మంకమ్మతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, ది ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్ రామ్నగర్ కమాన్పూర్ కరీంనగర్, ట్రినిటీ కాలేజెస్ కరీంనగర్, ఆటమ్ కోచింగ్ అండ్ ట్యూషన్ హౌసింగ్ బోర్డ్ చౌరస్తా కరీంనగర్. మరిన్ని వార్తా కథనాలకు మాకు సహకరించండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కార్యక్రమము సమాప్తము. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.